بے قصوں کی آواز مولا من حسین مصطفیٰ کے جگر پر ہمارا سلام، فاطمہ کے پسر پر ہمارا سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سائمہ کول، آپ دیکھ رہے ہیں چیخ اٹھا کراچی۔ آج محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور آج سے عاشورہ محرم تک آپ چیخ اٹھا کراچی کے خصوصی پروگرام محرم الحرام کے حوالے سے دیکھیں گے۔ جناب، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں جس شہر کی ہم بات کر رہے ہیں نا، اس شہر قائد یعنی کہ کراچی کی، اگر ہم عاشورہ محرم یا پھر محرم الحرام یا پھر ایام اضحیٰ کی بات کریں تو عاشورہ محرم اس کی تو پھر ایک الگ ہی اس کی جو ہے وہ ویلیو ہے، ایک الگ ہی حیثیت ہے، ایک الگ ہی اس کا ایک دن ہے، لیکن پورے 2.25 مہینے تک مسلسل یہ وہ شہر ہے جو کہ اتنے بڑے ایک اجتماع جن کو کہا جاتا ہے کہ ایام اضحیٰ کے حوالے سے وہ لوگ جو زائرین ہیں اور وہ لوگ جو ایام اضحیٰ کے حوالے سے مختلف مجالس میں اور مختلف اس کے جو پروسیشنز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں لاکھوں کی تعداد میں یہ شاید واحد ایسا شہر ہے پورے پاکستان میں۔ دیکھیے، جو عزاداری ہے نا، اس کا ہر جگہ آپ کو الگ الگ اس کا ایک ٹچ نظر آئے گا۔ آپ کو صرف اگر ہم شہر قائد میں اگر آپ کو بتائیں تو کراچی میں انچولی میں ہونے والی عزاداری کا ایک الگ رنگ ہے۔ آپ اگر رضویہ چلے جائیں وہاں پر اس سے ملتا جلتا لیکن ذرا تھوڑا سا اس کا ایک الگ ماحول ہے۔ آپ نمائش چلے جائیں وہاں پر آپ کو ایک الگ ماحول ملے گا، اور اگر آپ کھارا در چلے جائیں تو آپ کو ایک بالکل ہی الگ ماحول نظر آئے گا وہاں پر۔ عزاداری ایک ایسا محرم الحرام کا اس عزاداری کے بغیر محرم الحرام اس کا تصور بھی ناممکن ہے، نامکمل ہے۔ تو یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں آپ کو عزادار سڑکوں پر، مجالس میں، راستوں میں سبیل لگائے ہوئے یہ تبرکات آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ آج انچولی کا ماحول ہم آپ کو دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر کوئی مسئلے مسائل یہاں پر ابھی تک حل نہیں کیے گئے ہیں عاشورہ محرم اور محرم الحرام کے حوالے سے تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن آج ہم صرف یہ ڈیڈیکیٹ کریں گے یہ سارے پروگرام عزادار محرم کو، عزادار حسین کو، اور حسین علیہ السلام اور خاندان حسین کو ہم لوگ سلام بھی پیش کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو دکھائیں انچولی کی وہ کلیدی امام بارگاہیں جہاں پر ہونے جا رہا ہے بہت بڑا اجتماع ان زائرین کا، ان تمام عاشقان حسین کا جو کہ غم منائیں گے حسین کا، خاندان حسین یعنی کہ خاندان حسین کا، اہل بیت کا، 72 شہداء کا، اور یاد کریں گے کہ کربلا میں آخر ہوا کیا تھا جو آج اتنے 100 سال بلکہ گزرنے کے باوجود یہ غم ابھی تک تازہ ہے۔ کیا ہے وجہ؟ اس کی بھی ذرا وجہ معلوم کریں گے۔ ہر پروگرام میں یہ ہمارے خصوصی پروگرام ہوں گے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں انچولی کیوں مشہور ہے۔ انچولی کی شناخت جو ہے نا وہ ہے عزاداری کے حوالے سے۔ انچولی کراچی میں ایک سینٹرل کی طرف جاتے وقت یہ ایک چھوٹا سا آپ کو ایک نظر آئے گا، ایک خطہ یہاں پر کراچی کے اس سرزمین پر جس کی شناخت ہی عزاداری ہے۔ یہاں پر آپ کو ہر 2 قدم کے اوپر ایک ایسی امام بارگاہ ملے گی جہاں پر کوئی بڑے سے بڑا عالم ہے، وہ اپنی مجالس سے ان کے نام سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، جس میں اب تک کی تاریخ میں جو بہترین عالم گزر چکے ہیں، ذاکرین گزر چکے ہیں، اس میں ضمیر اختر نقوی صاحب، جوہری صاحب، کون سا ایسا نام ہے کہ جو انچولی میں جس نے مجلس نہ پڑھی ہو۔ ہم آپ کو کچھ مجالس بھی دکھائیں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ایک انچولی، ایک چھوٹا سا ایک علاقہ کراچی کا کس طریقے سے عزاداری کرتا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ جب آپ آئیں گے انچولی کا جو راستہ ہے نا وہی آپ کو بتا دے گا کہ یہاں پر محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ جب محرم آتا ہے تو آپ نے اس طرح کی کڑیاں اور اس طریقے سے آپ نے جو اس کے یہ جو بازو پہ باندھتے ہیں اس کو تبرکات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ناد علی ہے اور اس کے علاوہ جو ذوالفقار اور اس سے منسوب علم کے چھوٹے چھوٹے جو یہ لاکٹ ہے، بڑے
कसरत से आपको ये मिलेंगे। मुहर्रमुल हराम की तैयारी मुकम्मल हो चुकी भाई? जी जी भाई। हाँ। अच्छा, कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि कोई सिक्योरिटी के हवाले से या फिर इंतजामात के हवाले से कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई? नहीं नहीं, यहाँ तो सही है, जफर भाई ने अच्छा कारकर्दगी की। आपकी तैयारी कैसी हो गई है भाई मुहर्रमुल हराम? जी जी साहब जी। इस दफा अशरा यहाँ पर कौन पड़ेगा? यहाँ तो मौलाना अख्तर गौरवी पढ़ रहे हैं। अकीलुल गरवी साहब का मैं बता दूं आपको कि अकीलुल गरवी कई साल बाद उनकी आमद हुई है कराची, और यहाँ पर ये अशरा पढ़ेंगे अकीलुल गरवी साहब, और इनको रिसीव किया है खुद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब ने खुद इनको रिसीव किया है। और ये इसी जगह यानी कि यहाँ पर अकीलुल गरवी की मजालिस के लिए पूरे कराची से बहुत सारे लोग जो इस वक्त इंतजार में हैं कि अकीलुल गरवी साहब की यहाँ पर मजालिस हो और उनकी मजालिस को वो अटेंड करें। तो ये जो एक बहुत बड़ी यहाँ पर आशूरे मुहर्रम में अगर आपका आना हो, यहाँ पर आपको तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी। मुझे याद है कि जिस वक्त अल्लाह जन्नत नसीब करे ज़मीर अख्तर नकवी साहब, ये इधर ही बिल्कुल जो इस साइड के ऊपर वो मैदान है जहाँ पर जब वो मजलिस पढ़ा करते थे शाम की बरात की, सॉरी, तो रश का ये आलम होता था कि किसी को बैठने के लिए जमीन पे जगह तो बहुत ही किसी खुशनसीब को मिलती थी। अगर खड़ा होने के लिए आपको एक पैर पे भी जगह मिल गई है ना, पूरी मजलिस मैंने लोगों को एक पैर पे खड़ा होके कि सिर्फ इतनी जगह मिल जाए कि एक पैर बस खड़ा कर ले हम लोग, इतना रश होता था। और पूरे इस मुहर्रमुल हराम के इस पूरे आशूर के दरमियान में जब जब उनकी मजलिस होती थी यही रश देखने को मिलता था। अच्छा, ये आपको अपने घरों में चूंकि अलम और जो परचम है उसकी नौयत, उसका रंग बदल जाता है। ये आप बहुत से अगर लोगों को नहीं मालूम तो मैं बता दूं आपको कि पूरा साल और दीगर उसमें मुहर्रमुल हराम के शुरू होते के साथ ही, इसके आगाज़ के साथ ही जो परचम है उसके रंगों में तब्दीली होती है, और ये गाय बगाहे तब्दील इनके रंग होते रहते हैं। इसके अलावा जो अज़ादार अपने घरों पर अलम जिनको लगाने की सादत उनको नसीब होती है, तो ये अलम जो हैं या तो आपको मिलेंगे अंचोली से, सबको ये मालूम है, या फिर आपको मिलेंगे नुमाइश से। हम नुमाइश का जब चैप्टर शुरू करेंगे आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में जब हम लोग वहां पर जाएंगे, वहां पे भी आपको एक बिल्कुल अलग माहौल नजर आएगा। जरा थोड़ा सा मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुहर्रमुल हराम की आमद हो गई, तैयारी मुकम्मल है आपकी? यहाँ तैयारी मुकम्मल भी है, हो भी रही है तैयारी। ठीक है सर, ये मुझे बताइएगा, ये जो बड़ा अलम है पिछले साल की निस्बत इस साल कोई कीमत में इसके हदिये में इसकी तब्दीली हुई है? हाँ सर, तब्दीली हुई काफ़ी, तकरीबन 25% के हिसाब से बढ़ती हो गए। ठीक है, बाकी अगर इंतजामात के हवाले से बात की जाए, चूँकि थोड़ी देर बाद मजालिस शुरू हो जाएंगी, तो क्या मजालिस के हवाले से पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है यहाँ पर? पूरा सेट है, वो सारा तैयारियाँ उसकी सब सही है। ठीक, किसी किस्म का सर कोई खौफ तो नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर मुहर्रम शुरू होते के साथ ही सिक्योरिटी सबसे बड़ा? किसी किस्म का नहीं है, बाकी तो ये जो बस इंतजामिया का वो है, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ कोई वो नहीं है डर को। ये अंचोली वो जगह है, एक वक्त आया था, अल्लाह ने शुक्र करें कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से और इसमें गवर्नमेंट की समझदारी की वजह से हमें उस वक्त से निजात मिल गई। ये अंचोली वो जगह है कि एक वक्त था कि सबसे बड़ी थ्रेट आपको अगर किसी भी हवाले से मसले की हवाले से या फिर किसी भी हवाले से अगर सिक्योरिटी की थ्रेट सबसे पहले आती थी तो वो अंचोली में आती थी। अभी भी अंचोली में अगर आप चले जाएं कब्रिस्तान में, जिसको जो कब्रिस्तान इसके हवाले से बहुत मशहूर है, जिस तरह कि आप जानते हैं, वादिया हुसैन पहला कब्रिस्तान, जो कि जिसको इंटरनेट के ऊपर भी आप डायरेक्ट अपने प्यारों की कब्रों पे वहाँ से भी फातिहानी कर सकते हैं। वो अगर आपका कभी विजिट करने का आपका इत्तेफाक हुआ हो वादिया हुसैन में, तो हर दूसरी कब्र के बाद आपको अगली कब्र जो है ना, उसमें किसी न किसी अंचोली से ताल्लुक रखने वाले किसी शहीद की या फिर किसी शख्स
की या फिर किसी भी ऐसे इसमें खवातीन भी शामिल हैं कि उनकी भी आपको खबरें वहाँ पे मिलेंगी। तो अंचोली ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपको थ्रेट्स भी किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा आया करती थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर ऐसी कोई थ्रेट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है कि ये थ्रेट इसी तरीके से अब हम लोगों को हम सोच नहीं सकते हैं कि वो जो नुकसान हमने बर्दाश्त कर लिया वो नुकसान हमें कभी दोबारा बर्दाश्त करना हो, इसका हम सोचना भी नहीं चाहते हैं इस तरफ। एक अच्छे और तरीके के साथ यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं सिक्योरिटी के हवाले से। इस हवाले से जो मरकजी इसके हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से दीगर मीटिंग्स हैं वो आप जानते हैं कि वो अगर आप नहीं भी जानते तो आप यकीनन न्यूज़ चैनल्स को K21 को फॉलो कर रहे होंगे। तो ये मीटिंग्स मुहर्रम उल हराम से बहुत पहले शुरू हो जाती हैं और इसको हतमी शक्ल दी जाती है मुहर्रम से तकरीबन कुछ एक दिन पहले, ताकि इसको सही तरीके से इस प्लान को सिक्योरिटी प्लान को एग्जीक्यूट किया जा सके, जिसके लिए हमने पूरी नज़र रखी हुई है। और अभी तक जो सिक्योरिटी के हवाले से मामलात हैं वो बहुत ही तसल्ली बख्श हैं। और ये है जो अंचोली की सबसे एक कलीदी इमाम बारगाह। अगर आप अंचोली आते हैं और इस इमाम बारगाह पर आप नहीं आते तो आप समझे कि आप अंचोली नहीं आए। शहदाए करबला, ये मस्जिद खैरुल अमल भी जिसको कहा जाता है, ये बेहतरीन किस्म की मजालिस हर साल इसी जगह सबसे ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि सही वाली जो मजालिस होती हैं, जिसको सही वाला, जिसके अंदर अज़ादारी का एक रंग होता है, वो आपको शहदाए करबला यहाँ पर आकर, ये है वो कलीदी इमाम बारगाह। हम अंदर भी जाएंगे अभी, लेकिन लेने जा रहे हैं छोटी सी एक ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम वापस आपको खुशामदीद करेंगे तो हम आपको शहदाए करबला इमाम बारगाह से करेंगे। हुसैन हुसैन बेकसों की आवाज़, हुसैन हुसैन मौलाए मन हुसैन मुस्तफा के जिगर पर हमारा सलाम, फातिमा के पिसर पर हमारा सलाम। वक्फे के बाद खुशामदीद। इमाम बारगाह शहदाए करबला में मैं मौजूद, खैरुल अमल भी जिसको कहा जाता है। अकीलुल गरबी साहब रात 10:30 बजे यहाँ पर मजालिस पढ़ेंगे आशूर तक। अकीलुल गरबी साहब के ये 7 साल बाद वापसी हो रही है और ये पहला मौका है जब हम अंचोली में अकीलुल गरबी साहब को रात की मजलिस पढ़ते हुए हम सुन सकेंगे। तो निज़ामत किस किस्म की है, सबसे पहले तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है। जनाब, शहदाए करबला के इस इमाम बारगाह के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मैसम साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, नौजवान हैं। इससे पहले भी इनसे मेरी बात हो चुकी थी पिछले साल। कुछ आपको चेंजिंग नज़र आ रही होंगी इस इमाम बारगाह में इस साल। मैसम, अगर हम गलती पर नहीं हैं तो लास्ट ईयर जब मेरे यहाँ पर मैंने प्रोग्राम किया था मुहर्रम उल हराम के शुरू होने से पहले, तो गालिबन ये तमाम चीज़ें उस वक्त नहीं थी, ये उसके बाद में इस साल इसमें तरमीम हुई है। जी, जिस तरह से करबला मोहल्ला में माहौल साजी की जाती है अय्याम अज़ा से पहले वहाँ पर, तो ये तमाम बैनर्स बनाए जाते हैं, ख़ास तौर पे प्रिंट किए जाते हैं। तो हमने गुज़िश्ता अय्याम अज़ा में फ़ैसला कर लिया था कि अगले साल के लिए हम ये बनवाएंगे। पहले हमने इनका उर्दू तर्जुमा करवाया है। ये तमाम आयात हैं, अशार हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ रसूल खुदा के जो अक़वाल हैं उनका हमने तर्जुमा करवाया पहले उलमा से, ताकि जो यहाँ की आवाम है उर्दू स्पीकिंग वो इसको समझ सके। और फिर हमने उसको जो है प्रिंटिंग करवाई है। तो अभी ये तकरीबन 1 हफ्ते पहले हमें मौसूल हो गए थे। ईरान से इसको ईरान में ये प्रिंट हुए हैं और ये अभी तो लगना शुरू हुए हैं, अभी 30% ये लगे हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह जब कल आएंगे तो पूरे इमाम बारगाह मस्जिद हर जगह यही लगे हुए होंगे। मैं सब इस दफ़ा ज़रा, वैसे तो अयाम अज़ा शुरू होते के साथ ही गैर मामूली दिन शुरू हो जाते हैं अज़ादारी के हवाले से, लेकिन इस साल अगर हम बात करें कि अंचोली इस दफ़ा ज़्यादा रश इस वजह से, क्राउड ज़्यादा इस वजह से होगा क्योंकि अकीलुल सैयद अकीलुल गरबी साहब 7 साल बाद उनकी वापसी हो रही है और वो इसी जगह पे मजालिस पढ़ेंगे आशूर तक। तो मुझे ये बताइएगा कि एक बहुत बड़ा क्राउड हैंडल करने के लिए आप लोग तैयार हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से आप जानती हैं कि अंचोली जो है बारगाह शहदाए करबला आज़ादारी के हवाले से तो मरकज़ है ही हर साल, लेकिन इस मरतबा जो 19 साल के बाद
آیت اللہ عقیل الغروی صاحب جو ہیں کسی رات کے وقت عشرے سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ صبح کے وقت میں وہ 6 سال پہلے جب آتے تھے سولجر بازار میں خطاب کرتے تھے، تمام روڈز صبح کے وقت آفس ٹائمنگ میں جام ہو جاتی تھیں، اتنی بڑا کراؤڈ ہوتا تھا. تو اب تو رات کا وقت ہے اور یہ ہے بھی انچولی، اور ان کی تشنگی بھی ہے، 6 سال سے ان کے سامعین میں اضطراب تھا. تو ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر عزاداروں کی آمد متوقع ہے. اور یہاں پہ اس مرتبہ کیونکہ وہ آیت اللہ عقیل الغروی صاحب کی جس طرح سے ان کا خطاب ہوتا ہے، ان کے صرف اہل تشیع نہیں، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے جو سامعین ہیں وہ ان کو سننے کے لیے آئیں گے. دوسرے مکاتب فکر کے علماء ہم سے رابطے میں ہیں، وہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. کراچی یونیورسٹی کے پروفیسرز تمام ان سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ اس مجلس اعظم میں شرکت کرنے آ رہے ہیں. میں نے سنا ہے کہ لوگوں کی یہ حالت ہے، خود جس میں میں بہت سارے لوگوں کو پرسنلی میں جانتی ہوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 10:30 بجے کی ٹائمنگ ہے مجلس شروع ہونے کی ان کی، سید عقیل الغروی صاحب کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز کے بعد ادھر ہی موجود ہوں گے، بھلے چھوٹی سی کسی جگہ کے اوپر ہم لوگ گھنٹوں انتظار کریں گے، تقریباً آپ سوچ لیں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے تقریباً ان کو انتظار کرنا پڑے گا، بلکہ اس سے زیادہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر ہی آ کے بیٹھ جائیں گے. اب حالت یہ ہے، اس کراؤڈ یہ ہوگا، تو ایسے میں سیکیورٹی کی اگر ہم آپ سے بات کریں تو تسلی بخش انتظامات ہیں؟ اس سے پہلے میں ایک چیز کا اضافہ کروں گا. جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں مغرب سے آ جائیں گے، یہی نہیں بلکہ جو ہمارے اس انچولی کی آبادی ہے، یہاں جو ہمارے رشتہ دار ہیں یا قریبی ہیں، ان جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں کراچی کے، وہ تو تہیا کر لیا، وہ تو ابھی سے ہمارے گھروں میں آ گئے ہیں، ہمارے رشتہ دار وغیرہ. صرف ان کو سننے کے 10 دن ہمیں یہاں خطاب کرنا ہے. تو اب کوئی ڈیفینس میں رہتا ہے دور دراز علاقوں میں، حیدرآباد وغیرہ جیسے شہروں سے بھی یہاں ہمارے گھروں میں آ گئے. اور سیکیورٹی کا جو تعلق ہے، یقینی طور پہ سیکیورٹی فراہم کرنا، چاہے ایک عزادار آئے یا 10 لاکھ آئیں، سب کی ذمہ داری اداروں پر ہوتی ہے. وہ اپنا فرائض انجام دے رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ جس طرح اسکاؤٹس کا انتظام کرنا ہوتا ہے ہم نے وہ کر دیا ہے. دیگر سرچنگ پوائنٹس بنا دیے ہیں، وہ بھرپور تیاریاں جاری ہیں، صرف بارگاہ میں ہی نہیں، کیونکہ یہ تو پورا علاقہ ہی جام ہوگا. تو علاقے کے بھی تمام جو ہیں یہاں پہ والنٹیئرس، وہ بھی سب تیار ہیں اپنی خدمات انجام دینے کو. اور میں ذرا یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں، بہت ضروری، سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اور انتظامیہ کے حوالے سے بھی. جو لوگ یہاں پر آئیں گے عقیل الغروی صاحب کی مجالس کو سننے کے لیے عاشور تک، تو ان کو دوران مجلس عزا کچھ چیزوں کو فالو کرنا ہے. اس کے اوپر ایف اینڈ بٹ سے کام نہیں چلے گا. آپ کو بتا دیا گیا ہے، میرے پروگرام میں میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. موبائل فون کا استعمال منع ہے. لائیو جو ہم جاتے ہیں لائیو سٹریمنگ پہ یا پھر لائیو جس طرح ہم اکثر و بیشتر چلے جاتے ہیں مقامات پر، اس کے لیے ممانعت ہے. اس کے علاوہ ویڈیو بنانا بھی منع ہے، اور یہ خیر العمل ٹرسٹ کی جانب سے یہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے پابند کیا جا رہا ہے. تو اس چیز کو خاص طور پہ آپ نے محلوظ خاطر رکھنا ہے. یہ کوئی عام اجتماع نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر آپ کو کہیں بھی کسی چیز کے لیے پابند کیا جا رہا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، میں ایک دفعہ پھر سے بتا دوں تاکہ آپ گھر سے ہی تیاری پکڑ کے آئیں، اور آپ کو ذہن میں یہ بات رہے کہ نہ آپ نے یہاں پر موبائل فون کا استعمال کرنا ہے، نہ آپ نے موبائل فون کے ذریعے آپ نے کسی بھی طریقے سے لائیو جانا ہے مجلس کے دوران میں، اور نہ ہی آپ نے یہاں پر ویڈیو بنانی ہے. ممانعت ہے اس کی، یاد رکھیے گا. یہ میں آپ کو امام بارگاہ شہدائے کربلا کے حوالے سے میں بتا رہی ہوں، جہاں پر سید عقیل الغروی صاحب خطابت کریں گے، مجلس پڑھیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی اگر کوئی کسی قسم کی کوئی، اگر آپ کی عوام سے کوئی جو یہاں پہ آنے والے عزادار ہیں، ان کو اگر کسی قسم کی کوئی کسی کے حوالے سے کوئی بھی ایسی امپورٹنٹ بات جو کہ سیکیورٹی کے حوالے سے یا انتظامیہ کے حوالے سے کی جانی ہے، وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. بس سیکیورٹی اداروں سے یہی ہماری گزارش ہے کہ جس طرح وہ گزشتہ سالوں میں اپنی خدمات انجام دیتے رہیں اور بھرپور طور پہ یہاں پر ایکٹیو ہو جائیں، کیونکہ جو ہمیں ایکسپیکٹ ہے پہلے دن ہی 5 لاکھ سے زیادہ یہاں پر جو ہے عزاداروں کی آمد متوقع ہے، جس میں خواتین و حضرات ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں کے جو ہمارے مکین ہیں وہ تو بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بہترین میزبانی کے فرائض انجام دیں گے. اس طرح سے تو آپ لوگ مطمئن رہیں. اور ہر بندہ جو آنے والا ہے، اس سب کے اپنا بھی ایک فرض ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھے، اپنے اطراف میں دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. کوئی ایسی سرگرمی یا کوئی ایسا جو ہے مشکوک آدمی ہو تو اس کو فوراً پوائنٹ آؤٹ کرے. میں آپ کو بتا دوں کہ صرف جہاں تک انتظامات کی بات ہے،
یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ اس سال پچھلے سال نہیں تھا، لیکن اس سال یہاں پر اس کی یہ نصب کیا گئے ہیں ایران سے، جس طریقے سے لائے گئے ہیں اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا چینج نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ خواتین جہاں پہ گراؤنڈ پہ جہاں پہ خواتین مجالس سنیں گی وہاں پر کارپٹس جو ہیں وہ بھی اس دفعہ نئے لگائے گئے ہیں، کارپیٹس بچھائے جا رہے ہیں، اس وقت تیاریاں جاری ہیں، تقریباً 16 جو ہے یہاں پہ اسکرینز لگائی جا رہی ہیں، تقریباً 5 تو بارگاہ کے اندر ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر آس پاس میں پارکس ہیں، گراؤنڈ ہیں، بڑی روڈز ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ اسکرین لگائی جا رہی ہیں تاکہ اگر وہاں مجمع ہے تو وہ عالم دین کو دیکھ بھی سکے، اور ساؤنڈ سسٹم بہترین لگایا جا رہا ہے تاکہ وہ سکون سے سن سکے۔ بہت شکریہ جناب۔ اب اس سے پہلے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے میں آپ کو لے کے چلوں، یہاں پر تقریباً ایکسپیکٹڈلی اس دفعہ 5 لاکھ زائرین کی آمد متوقع ہے، آگے کا پتہ نہیں ہے کہ لیکن یہ کہ ایکسپیکٹڈ اتنا ہی ہے۔ اب وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر قالین بچھانے کا کام شروع ہو چکا ہے، یہ میں آپ کو کافی دیر پہلے لے کر آئی ہوں اس مقام پر جہاں پر مجالس شروع ہونے سے، کیونکہ مجالس کے بعد تو یہاں پر کیمرہ اور سب جو ہے یہ تو پھر آپ نہیں لے کے آ سکتے، کیونکہ اتنا رش ہوگا کہ یہاں پر آپ صحیح طریقے سے بتا بھی نہیں پائیں گے۔ اس وجہ سے میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے میں آپ کو بتا رہی ہوں جو خواتین ہیں ان کے لیے یہ جگہ مختص کی گئی ہے، اور یہاں پر جو قالین ہیں ان کو بچھانے کا، نئے قالین بچھانے کا کام اس وقت جاری ہے۔ تو اس وقت انتظامات کے حوالے سے میں کہوں تو بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، اس میں اگر آپ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں یا پھر ویسی جو دیگر انتظامات ہیں، کیونکہ بہت بڑا اجتماع ہے اس کے حوالے سے دیگر انتظامات تو ابھی تک جو نظر آ رہے ہیں وہ بالکل صحیح نظر آنے، باقی جو انتظامات میں کمی بیشی ہوگی تو ابھی تو شروع ہوا ہے، محرم الحرام ابھی تو شروع ہوا ہے، ابھی تو یہ پیک پہ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ 7 سے 10 محرم جو عاشور ہیں، یہ جس کے جو مین اس کے جو ڈیز کہلاتے ہیں، یعنی کہ 7 سے 10 محرم تک، یہ تو ہم صرف عاشور کی بات کر رہے ہیں، 2.25 مہینے مختلف خاص طور پہ ہفتے کو یہاں پر شب بیداریاں ہوتی ہیں، اس کی بات ہم بعد میں کریں گے کیونکہ یہ تو ہمارے چل رہے ہیں عاشور کے حوالے سے پروگرام۔ تو اس وقت یہ جو پوری جگہ آپ جا بجا اس وقت عقیل الغربی صاحب کا آپ مسلسل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر دیوار کے اوپر ان کے پوسٹرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اور تنبیہ جاری ہے ان تمام لوگوں کو کہ جو کہ یہاں پر آئیں گے۔ تنبیہ کا مطلب یہ کہ آپ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ یہاں پر آپ نے موبائل کا استعمال نہیں کرنا، خدا کے لیے۔ مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو جو کہ یہاں پہ نہیں آ سکے ان کو یہاں کے فوٹیجز وغیرہ بھیجیں، وہ کسی دوسرے سورس سے مل جائیں گی، لیکن خدا کے لیے آپ کو منع کیا گیا کہ یہاں پہ اگر آپ نے موبائل نہیں نکالنا تو پلیز مت نکالیے گا۔ حسین حسین بے قصوں کی آواز، حسین حسین مولا من حسین مصطفیٰ کے جگر پر ہمارا سلام، فاطمہ کے پسر پر ہمارا سلام۔ اور پروگرام کے بالکل آخری حصے میں ہم لوگ آئے ہیں انچولی کی ایک اور بڑی مشہور امام بارگاہ، اور یہاں پر بھی لوگوں کی ایک کثیر تعداد مجالس عزا سننے کے لیے یہاں پر آتی ہے۔ یہ ہے 14 معصومین امام بارگاہ، منتظمین میرے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گی اسد رضا صاحب کا، اور ان کے ساتھ موجود ہیں مہدی صاحب، منتظمین ہیں۔ اسد، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ چونکہ ایام عزا کا آغاز ہو چلا اور اس دفعہ انچولی کو پہلے کی نسبت ذرا تھوڑا سا اور زیادہ رش اس وجہ سے یہاں پہ ہوگا کیونکہ عقیل الغربی صاحب کی آمد ہو چکی ہے، تو ابھی اللہ بخشے ضمیر اختر نقوی صاحب اور جوہری صاحب کے بعد یہ ایک اور ایسا موقع آ رہا ہے۔ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اتنا بڑا ایک کراؤڈ ایام عزا میں
हैंडल करने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा होगा सिक्योरिटी के हवाले से कि हम खुद भी हमने नज़र रखी हुई है कि मीटिंग्स में मीटिंग्स हो रही हैं आला सतह पे मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, ख़ास तौर पे जहाँ पर पुलिस रेंजर्स को जो एक कलीदी एक मीटिंग होती है उसका हमने पूरी उस पर नज़र रखी हुई है। तो आप मुझे अगर ये बताइए कि यहाँ पर अपनी भी एक इंतज़ामिया की अपनी भी एक सिक्योरिटी होती है कि उसके इंतजामात मुकम्मल हैं, और मीज़ ये भी मुझे बता दीजिएगा साथ में कि जो मीटिंग्स वगैरह रेंजर्स और पुलिस और दीगर जो इदारे हैं वो आपसे कनेक्शन में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि मरहूम ज़मीर अख्तर नकवी, अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की जाने के बाद से अब एक ऐसा इवेंट आ रहा है ऑब्वियसली कि यहाँ पर तमाम तर एक ना सिर्फ के मजमा बल्कि जुम्मा गफ़ीर का चांस है और होगा यकीनन। सिक्योरिटी खदशात की जो बात है, हर साल की तरह इस साल भी जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने भरपूर ताउन किया है और कमोबेश जितनी भी एंट्रेंस है इंचोली की वहाँ पर वो पहले से सिक्योरिटी चेक उनका रहता है। यहाँ पे मौजूद जितने भी रिहायशी हैं यहाँ पे तमाम इंतज़ामिया चाहे वो खैरुल अमल से वाबस्ता हों या हमारे इदारे से हों चारदा मासूमीन से, वो भी उनके साथ मुल्लिक रहते हैं। चांसेस की ऐसी तो सच कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी वही पूरी कोशिश की जाएगी कि आने वाले जितने भी ज़ायरीन हैं मजलिस में, जितने भी चाहे वो आपने हवाला दिया उस बड़ी मजलिस का, तो वहाँ के लिए भी और चारदा मासूमीन के लिए भी पहले की तरह है। कोशिश है कि इंशाअल्लाह पहले से बेहतर हो। इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि चारदा मासूमीन में पिछली 50 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से जो सिलसिला चला आ रहा है, तो जो एक कलीदी किरदार अदा करते हैं वो यहाँ के मुंतज़मीन करते हैं। ये मैं बात बड़े ज़ोर शोर से कहूँगा और दरख्वास्त करूँगा जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं आपके तवज्जुह से, कि वो यहाँ आके ख़ुद जायज़ा लें कि किस तरीके से मुंतज़मीन यहाँ की सिक्योरिटी को ख़ास तौर से मेंटेन कर रहे होते हैं और एक अच्छे निज़ाम के तहत, जैसे कि मरहूम की ज़िंदगी में चलता था सिलसिला, एक कलीदी किरदार रहा है जनाब मेहदी नकवी साहब का, फिर इनके वालिद साहब उसमें एक रोल प्ले करके गए, शान मोहम्मद नकवी मरहूम, वो यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी रहे। अभी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारी भरपूर कोशिश है कि उस रिवायत को बरकरार रखा जाए और जितने भी आने वाले ज़ायरीन हैं बशमूल चाहे वो कराची से आ रहे हों, कराची से बाहर से भी आते हैं सुनने के लिए मजलिस, तो उनके लिए आसानियाँ पैदा हों और सिक्योरिटी लेवल मजबूत रहे। मेहदी साहब ये बताइएगा कि तकरीबन 50 साल से ज़ायद हो गए हैं इस 14 मासूमीन इमाम बारगाह को कायम हुए हुए, और आपने मुख्तलिफ दौर भी देखे होंगे। एक वक्त तो ऐसा आया था कि अंचोली को टारगेट किया जाता था जब भी कोई थ्रेट आती थी, सबसे पहले आयाम अज़ा के शुरू होते के साथ ही, या फिर कम से कम इन 40वें तक तो ख़ास तौर पे कहा जाता था भाई अंचोली का ख्याल रखा जाए, क्योंकि अंचोली को सबसे पहले थ्रेट आती थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि कुछ सालों से ये अल्लाह का शुक्र है कि तलवार सर से उठ चुकी है, और अल्लाह करे कि ये इसी तरीके से सिक्योरिटी के इसी तरह से इंतजामात रहे और कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। मुझे इंतजामात के हवाले से ये बताइएगा कि इस दफ़ा 14 मासूमीन में अशरा कौन पड़ रहा है, क्या टाइमिंग क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले असद की बात को कंटिन्यू करते हुए पिछले 50 दहाइयों से तकरीबन ये सिलसिला जारी है मजलिस आज़ा का, और सुबह से लेके और रात तकरीबन 11 बजे शब तक जो है 12 बजे तक मजलिस का सिलसिला जारी रहता है। सुबह 10:30 बजे ख़वातीन की मरकज़ी मजलिस वो शुरू होती है, उसके बाद मग़रिबैन जनाब ग़ुलाम अब्बास रईसी साहब का अशरा है जो काफ़ी 10 साल से 15 साल से जारी है अशरा, और उसके बाद तकरीबन ज़मीर अख्तर के बाद जो अब जनाब अख्तर अब्बास साहब जो हैं वो खिताब कर रहे हैं, तो एक इंचोली को टाइमिंग क्या है? अख्तर अब्बास साहब के साथ तकरीबन 10:30 बजे शुरू होगी मजलिस, ठीक है ना। इसी के साथ साथ इन इमाम बारगाह चारदा मासूमीन और इमाम बारगाह शुहदाए करबला और जितनी इमाम बारगाह हैं, सिक्योरिटी के हवाले से हम इंतज़ामिया, रेंजर्स, सिंध रेंजर्स, सिंध पुलिस और टाउन्स हमारे साथ काफ़ी हद तक बहुत अच्छा ताउन उनका रहा है, कोऑर्डिनेशन रहता है। अभी भी मेरी सुबह से बात हो रही है रेंजर्स और सिंध पुलिस के जितने भी सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम को लेके चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। चले तसल्ली बख्श खबर यह है, यहाँ 14 मासूमीन में भी अब आपको हम इमाम बारगाहों का तारुफ इस वजह से भी करवा रहे हैं, वैसे तारुफ की ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर हमारी क्या होगा कि हम ज़ाहिर कितने सालों से कायम इमाम बारगाहों का तारुफ करवा सकें, लेकिन जिनको नहीं मालूम उनके लिए, और साथ में हम आपको ये भी चाहते हैं कि आपके लिए आसानी पैदा हो जाए कि किस
जो जाकिर की या फिर किस जो है वो मजालिस किस इमाम बारगाह में किस टाइम के ऊपर कौन जाकिर मजालिस पढ़ रहा है, ताकि आपके लिए भी आसानी हो कि किस जाकिर की मजलिस किस वाली इमाम बारगाह में किस टाइम पर हो रही है। तो इस तरह आपके लिए भी आसानी होगी और आपको भी जो सिक्योरिटी प्लान है उसको फॉलो करने में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी मालूम होगा हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि किस जगह पे कौन से जाकिर किस टाइम पे और किस इमाम बारगाह में मजलिस पढ़ रहे हैं। तो इससे काफ़ी आपके लिए आसानी भी हो जाएगी। लेकिन आपने भी लोगों से भी हमारी यही दरख्वास्त है, जो भी मजालिस सुनने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और जो मजालिस नहीं भी सुन रहे, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक लाखों का इज्तिमा है, लाखों का इज्तिमा। ये 10 दिन आपको क्या लगता है ये वो शहर कायद है कि जो कि लाखों का इज्तिमा हैंडल करने जा रहा है इस साल एक मरतबा फिर अयाम अज़ा पर। तो ऐसे में ज़ाहिरी है कि जब इतने सारे कुछ रास्तों को बंद भी किया जा सकता है, कुछ को टाइमिंग के लिहाज से उन थोड़े से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये दिक्कत आपको नहीं होगी अगर आपको पहले से मालूम हो कि मजालिस का टाइम क्या है, किस टाइम पे कोई रास्ता किस वक्त बंद हो सकता है। आप मैनेज कर सकते हैं कि किस तरीके से, और इसके लिए आपको मुख्तलिफ ज़राए से, और हम भी कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको बताते रहें कि कौन से रास्ते किस जगह पे किस टाइम के ऊपर कुछ देर के लिए बंद किए गए हैं, ताकि आप मुतबादिल रास्ते और कौन कौन से हो सकते हैं जो आप इख्तियार करके अपने इस दिक्कत से बच सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि ये अयाम अज़ा है, मैंने जैसे कि पहले आपको बताया प्रोग्राम के आगाज़ में कि अयाम अज़ा के बग़ैर, अज़ादारी के बग़ैर मुहर्रमुल हराम, अयाम अज़ा मुहर्रमुल हराम 1 से 10 यानी कि आशूर तक, तो बिलखुसूस इसके बाद सवा 2 महीने तक, लेकिन बिलखुसूस अगर हम आशूर तक भी बात करें तो अज़ादारी के बगैर नामुकम्मल है, मजालिस के बगैर इसका तसव्वुर नामुकम्मल है। इसी तरीके से ये हर साल चलता आया है और आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। आपको मुझे दिक्कत से बचने के लिए कुछ प्लान्स बनाए गए हैं मुंतज़मीन की जानिब से भी, सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से भी, वो आपको और मुझे फॉलो करने। बस बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है, ना आपको दिक्कत का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा और ये इसी तरीके से इज्तिमा बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ और अच्छे तरीके से इसको इख्तिताम, देखिए हर साल होते हैं, ये कोई पहला साल नहीं है, हर साल होते हैं, लेकिन इस साल ज़रा थोड़ा सा कुछ वजूहात की बिना पर शायद रश ज़्यादा हो। कोरोना जब 2 साल रहा तब भी मजालिस इसी तरीके से होती थी, अज़ादारी इसी तरीके से होती थी। हाँ, उसमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़े थे हमें, लेकिन अब वो मामला नहीं है। तो ज़ाहिर है कि हमें थोड़ा सा इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना पड़ेगा। जहाँ तक बात है गवर्नमेंट की और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, और जिन जिन लोगों की बदौलत आज हम मुहर्रमुल हराम बगैर किसी खौफ व ख़तर के हम लोग इसको अकीदत और एहतराम से मना रहे हैं, तो सबसे पहले तो शुक्रिया अदा कीजिए अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और अपनी गवर्नमेंट्स का, जिन्होंने बहुत ही मुश्किल हालात से इस शहर कायद को उस दौर से निकाला जब आप अयाम अज़ा का जैसे ही ऐलान होता था, चांद नज़र आता था, तो दिल में एक खौफ आता था कि अल्लाह खैर करे कि बस आशूर तक किसी तरीके से, 40वें तक किसी तरीके से खैर खैरियत से अल्लाह ताला ये वक्त निकाल दे। और उसमें हमने देखा कि कई बड़े जिसको तारीख में लिखा गया है ऐसे हादसात भी हुए। 40वें के जलूस में जिस तरीके से धमाका हुआ, बहुत सारी इमाम बारगाहों को टारगेट किया गया, जैसे कि आपको को याद होगा बहुत पहले की बात है, इमाम बारगाह अली रज़ा उसको टारगेट किया गया था, उसमें बहुत सारी शहादतें हुई थी। इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे वाक़यात कराची शहर में ऐसे बर्पा हुए इन्हीं अयाम अज़ा में। तो ऐसे में आपको और मुझे ज़िम्मेदारी का सबूत देना है, और अगर आप और मैं जिम्मेदारी का सबूत नहीं देंगे, याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक ख़ास तबके की या एक किसी फ़िरके की बात नहीं है। ज़ाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमारा ईमान आप पर है तो उनके नवासे रसूल का गम भी हमारा, उनकी खुशी भी हमारी। तो जहाँ पे गम की बात आएगी तो थोड़ा सा आपको और मुझे मज़ीद जिम्मेदारी का एहसास रखते हुए तमाम उन चीज़ों को फॉलो करना होगा, उन पॉइंट्स को फॉलो करना होगा जिसकी वजह से किसी भी किस्म का कोई सिक्योरिटी थ्रेट कोई बन सकती है, या किसी को कोई मौका मिल सकता है, या फिर इंतज़ामी हवाले से भी अगर कहीं कभी बेशी है तो वो इन्हीं प्रोग्राम्स में जो हमारे स्पेशल प्रोग्राम हैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से चीकोटा कराची के, उसमें हम आपको गाए बगाहे बताते रहेंगे। फिलवक्त आज अंचोली से बस इतना ही।
अंचोली की मरगाहें हमने आपको दिखाई, रास्ते आपको दिखाए, माहौल आपको दिखाया। ये है अंचोली का माहौल आज़ादारी के हवाले से। अब अगले प्रोग्राम में हम आपको लेके चलेंगे कराची के किसी और ऐसे गढ़ से जहां पर आज़ादारी का जो गढ़ कहलाता होगा, और वहां पर हम दिखाएंगे कि वहां पर आज़ादारी का क्या रंग है। फिल वक्त अंचोली से मैं आपसे चाहती हूँ इजाजत। अल्लाह निगहबान।